ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गीता ध्यान श्लोकम। ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं। ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं। व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे तुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये। ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्म द्रोण तथा
जयत्रखजला गान्धारनीलोत्पला भीष्म द्रोणतटा जयत्रखजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकर्केशवः सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकर्केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलम् पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरम् हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् नानाख्यानककेसरम् हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जने षट्पदैरहरः पेपीयमानम् मुदा भूयात् भारत पंकजम् कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे भूयात् भारत पंकजम् कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिम् मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुस्तासुरगणाः देवाय तस्मै नमः यस्यान्तं न विदुस्तासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हरि ओम। तत्वबोधम वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते तत्वबोधो विधीयते।
சாதன சதுஷ்டயம் நம்மால் பார்த்து கொண்டிருக்கப்படுகிறது. அதிலே நாம் 5 சாதனங்கள் பார்த்து விட்டோம். 3வது படியிலே 3வது சாதனத்திலே 5 சாதனங்கள் விரிவாக பார்க்கப்பட்டது. சமஹா மனக்கட்டுப்பாடு, தமஹா இந்திரிய கட்டுப்பாடு, உபரமஹா மன அமைதி அல்லது சுதர்மத்தை பின்பற்றுதல், 4வது ஸ்ரத்தா, 5வது திதிக்ஷா, 6வது கடைசி சாதனம் 3வது படியிலே சமாதானம் கிம். சமாதானம் கிம், இது மாணவனுடைய கேள்வி. சமாதானம் என்றால் என்ன? அதற்கு குரு பதில் கொடுக்கிறார். சித்த ஏகாகிரதா. சித்த ஏகாகிரதா. சித்தம் என்றால் மனது, ஏகாகிரதா என்றால் ஒருமுகப்பட்டு இருத்தல். மனம் ஒருமுகப்பட்டு இருத்தல் சமாதானம். எதுல மனம் ஒருமுகப்பட்டு இருக்க வேண்டும்? நான் அடைய வேண்டிய இலக்கிடத்திலும் மனம் ஒருமுகப்பட்டு இருத்தல். அடைய வேண்டிய இலக்கிடத்தை மட்டும் இருந்தால் போராது, அந்த இலக்கை அடைவதற்குண்டான அறிவிடத்திலும் மனம் ஒருமுகப்பட்டு இருத்தல். அறிவிலே நமக்கு ஒருமுகப்பாடு இருந்தால் மட்டும் போராது, அதை பெறுவதற்குண்டான சாதனங்களிடத்திலும் மனமானது ஒருமுகப்பட்டு இருத்தல். இந்த மூன்று விஷயத்திலும் அதைத்தான் சொல்கிறார். ஸ்ருதி யுக்த அர்த்த அவகாஹாய. அவகாஹாய என்றால் நான் தெரிந்து கொள்வதற்கு. அவகமனம். அவகாஹாய என்றால் தெரிந்து கொள்வதற்கு. இதை தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். ஸ்ருதி யுக்த அர்த்தா. அர்த்த என்றால் பொருள், விஷயம், அறிவு. ஸ்ருதி யுக்த என்றால் ஸ்ருதியால் சொல்லப்பட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை. ஸ்ருதி என்றால் உபனிஷத். உபனிஷத்தால் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நன்கு நான் தெரிந்து கொள்வதற்கு, உபனிஷதம் காட்டுகின்ற இலக்கை நான் நன்கு புரிந்து கொள்வதற்கு, அதனுடைய அறிவை நான் நன்கு புரிந்து கொள்வதற்கு விதுஷா ஞேய வஸ்துனி. விதுஷா என்றால் அறிவை விரும்பக்கூடியவர்கள். யார் அறிவை விரும்புகிறார்களோ அவர்கள் விதுஷா. வித் என்றால் அறிவு, விதுஷா என்றால் அறிவாளிகளால், அறிவை விரும்பக்கூடியவர்களால், புத்திமான்களால். ஞேய வஸ்துனி அறியப்பட வேண்டிய விஷயத்தில். ஞேயம் என்றால் அறியப்பட வேண்டிய. ஞாதா என்றால் அறிபவன். ஞானம் என்றால் அதிலிருந்து வரக்கூடிய அறிவு. ஞாதா அறிபவன் நான். அறியப்பட வேண்டிய ஞேயம் உபனிஷத் அறிவு. அந்த நான் ஞாதா ஞேயம் அறியப்பட வேண்டிய அறிவோட நான் தொடர்பு ஏற்படுத்தி சம்பந்தம் ஏற்படுத்தி கொண்டால் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய லாபம் ஞானம். விதுஷா விதுஷா ஞேய வஸ்துனி அறியப்பட வேண்டிய விஷயத்தில் சித்தஸ்ய சம்யக் ஆதானஹா. சித்தம் என்றால் மனதை, மனதனுடைய ஆதானம் என்றால் நிலைநிறுத்துவது. மனதை கொண்டு போய் நிலைநிறுத்துவது எதுவோ, எப்படி நிலைநிறுத்தணுமாம்? சம்யக் நன்றாக நிலைநிறுத்துவது எதுவோ அதுதான் சமாதானம். சமாதானம் என்றால் அதை தவிர வேறு ஒன்றிடத்திலே மனம் எங்கும் அங்கும் அலைபாயா. அதுக்கு சமாதி. சமாதானம் என்றால் நிலை பெற வைத்தல். அதையே பிடித்துக் கொண்டு அதையே எண்ணிக்கொண்டிருந்தால் அது சமாதி. சம்யக் ஆதானம், சம்யக் ஆதீயதே. அதையே பிடித்துக் கொண்டு அதிலேயே
என்னுடைய மனமானது சென்று கொண்டிருந்தால் அது சமாதி. அதை தவிர வேறொரு எண்ணங்கள் குறிப்பிட்டது என்றால் நான் இன்னும் சமாதிக்கு போகவில்லை என்றார். ஒரே ஒரு எண்ண அலை தொடர்ந்து இதுல அறியப்பட வேண்டிய விஷயத்தில், தெரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டிய விஷயத்திடத்திலே எனக்கு முழு மனம் ஒருமுகப்பட்டு இருக்கின்றது. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு எந்த ஒன்றை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னாலும் சரி, இந்த சமாதானம், சித்த சமாதானம், மன ஒருமுகப்பாடு என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுகிறது. மனம் ஒருமுகப்பாடு என்று வந்தால்தான் நம்மால் மனதை குவித்து வைத்து மனதை ஒருமுகப்படுத்தினால்தான் நம்மால் எந்த ஒன்றையும் பெற முடியும், எந்த ஒன்றையும் நாம் கேட்க முடியும், எந்த ஒன்றையும் சிந்திக்க முடியும். மனம் சமாதானம் என்பது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கு. ஒரு சாராருக்கு தான் பிடித்த செயல்பாடுகளிடத்தே மனம் சமாதானம், ஒரு சாராருக்கு தான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய துறையிலே சமாதானம், அதை தவிர்த்து மற்ற இடத்திலே மனதை கொண்டு போக மாட்டாள், போகமும் செய்யாது. ஒரு சாராருக்கு தான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய விளையாட்டாக இருக்கலாம், அறிவாக இருக்கலாம், எது இடத்திலே மனம் அவர்களுக்கு பிரியம் இருக்கிறதோ அதிலே அவர்களுக்கு சமாதானம் இருக்கிறது. இப்ப இங்க நமக்கு சாதகனாக இருக்கக்கூடிய நமக்கு எதுல சமாதானம் இருக்க வேண்டும்? உபனிஷத் சொல்லுகின்ற அறிவிடத்திலே சமாதானம். ஸ்ருதி யுக்த உபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள விஷயங்களை நன்றாக கிரகித்துக் கொள்வதற்காக, தெரிந்து கொள்வதற்காக என்னுடைய மனம் சமாதானம் அடையும். அதிலே பொருந்து இருக்கிறது. இல்லாது போனால் என்ன ஆகும்? மனமானது அவ்வாறு பொருந்தி போகாமல் இருக்கும். என்ன ஆகும்? 5 விதமான தடைகளானது மனமானது பொருந்தி போகவில்லை என்றால் அதனால் ஏற்படக்கூடிய இழப்பு என்ன? முதல் இழப்பு, மனதிற்கு கவனக்குறைவு என்பது வந்துவிடுகிறது. பிரமாத என்றால் கவனக்குறை. மனதிற்கு கவனக்குறைவு என்பது உண்டு. நம் கண் கூட பார்க்கிறோம். ஒன்றிடத்திலே மனமானது பொருந்தி இல்லை என்றால் அந்த பொருளை பற்றின கவனக்குறைவு என்பது வந்து விடுகிறது. வீட்டையே எடுத்துக்கொள்ளுங்க. ஒரு பொருளை பற்றின எண்ணம் நம்முடைய மனதை விட்டு போயிட்டு வச்சுப்போம். வீட்டுக்குள்ளே ஒரு பொருள் இருக்கு. அந்த பொருளை நாம் 4 நாளாக பார்க்கவில்லை, சிந்திக்கவில்லை என்றால் 5ஆவது நாளைக்கு அந்த பொருளை பற்றின எண்ணம் மனசுக்கு வரவே இல்லை. இது நம்முடைய அனுபவம். கவனக்குறை வந்து விடுகிறது. எங்கே இந்த பொருளை வைத்தேன்னு தெரியாது, எங்கே நான் தொலைத்தேன்னு தெரியாது, இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது, யாராவது எடுத்துக்கொண்டு போனா கூட தெரியாது. காரணம் கவனக்குறை. நமக்கு ஒரு பொருளிடத்திலே சமாதானம், சித்த சமாதானம் இல்லை என்றால், மன ஒருமுகப்பாடு இல்லை என்றால் முதலில் ஏற்படுகின்ற தடை மனதிலே கவனக்குறைவு என்பது பிரமாத. அதனால்தான் 12 வருட காலம் குருகுலத்திலே படித்த மாணவனுக்கு குரு நல் வார்த்தைகள் சொல்லி அனுப்புறார். மந்திர தீட்சை வேற கொடுத்து அனுப்புறார். இந்த மந்திரத்தை மறக்காமல் சொல்லிக்கொண்டே இரு, ஜபித்துக் கொண்டே இரு. ஒரு நாளைக்கு ஆயிரக்கணக்கான மந்திரங்களை ஜபித்துக் கொண்டே இரு. இந்த மந்திரம் உன்னை காப்பாற்றும். இந்த மந்திரம் உன்னை காப்பாற்றி உன்னை என்னிடத்திலே திரும்ப கொண்டு வந்து சேர்த்து வைக்கும். இதை மறந்து விடாதே, உனக்கு இதுல கவனக்குறைவு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறார். அந்த நேரத்துல அவனுக்கு அது ரொம்ப கிடைக்க முடியாத ஒரு பொருள் கிடைத்ததாக நினைத்துக் கொண்டு பத்திரமாக அதை எடுத்துக்கொண்டு 1 வார காலம், 1 மாத காலம், 1 வருட காலம் தொடர்ந்து அதை சொல்லிக்கொண்டே வருகிறான். ஆனால் நாளாக வீரியம் குறைந்து கொண்டே வருகிறது.
மனைவி வந்து விட்டால், குழந்தைகள் வந்து விட்டது, எல்லா எல்லா கடமைகளும் ஆற்றப்படக்கூடிய செயல்பாடு வந்து விட்டது. இதெல்லாம் வந்த உடனேயே தான் எதை செய்ய வேண்டுமோ, எதிரை மனம் பொருந்திருக்க வேண்டுமோ அதிலே மனமானது கவனம் போகாமல் கவனக்குறைவு ஏற்பட்டு ஒரு வருடத்துக்கு பிறகு குரு ஒரு பொருள் கொடுத்தார், பத்திரமாக வைத்துக்கொள் என்று சொன்னார். அந்த பொருள் என்னிடத்திலே திரும்பி உன்னை அழைத்துக் கொண்டு வரும் என்று சொன்னார் என்று அந்த எண்ணமே போய்விட்டது. குரு கொடுத்த பொருளையும் மறந்து விட்டான். வாழ்க்கை ஓடுகிறது. ஒரு 20 வருடத்துக்கு பிறகு குரு மீண்டும் திரும்பி வருகிறார். குரு வந்திருக்கிறார் என்பது கூட அவனுக்கு நினைவில்லை. மற்றவர்கள் சொல்லிதான் ஞாபகத்துக்கே வருகிறது. ஓடோடி போகிறான். குரு முதலில் கேட்கிறார், நான் கொடுத்த பொருளை பத்திரமா வைத்திருக்கிறாயா? ஞாபகத்துக்கே வரல. என்ன பொருள் கொடுத்தார் இவர்? இவர் என்ன பொருள் என்று கொடுத்துக்க முடியும்? ஏன்னா இவன் உலகாயத்தனமான சிந்தனையோட கூடியிருக்கிறான். பணம், பதவி, புகழ், குடும்பம், மனைவி, இதிலேயே மனம் உழன்று கொண்டிருக்கின்ற மனதுக்கு குரு கொடுத்த உயர்ந்த பொருள் மனதை விட்டு போய்விட்டது. அவர் கேட்கிறார், அவனுக்கு ஒரு பொருள் கொடுத்தேனேப்பா, அந்த பொருள் ஞாபகத்துக்கு வருகிறதா அவனுக்கு? நினைவுபடுத்தி பார்க்கிறான், நினைவுக்கே வரல. அவன் ஞாபகப்படுத்துறார், உனக்கு நான் ராமநாமத்தை உனக்கு கொடுத்தேனே, இந்த ராமநாமம் உன்னை காப்பாற்றும் என்று சொன்னீரை, ஆயிரக்கணக்கான நாமம் ஜெபிக்க சொன்னேனே, ஜெபித்தாயா? அப்போதுதான் அவனுக்கு ஞாபகத்துக்கு வருகிறது, எவ்வளவு பெரிய பொருளை என்னுடைய குரு கொடுத்தார், அதை மறந்து விட்டு இந்த உலகத்தை நான் பெரிதாக நினைத்து இதற்கு பின்னாடி போய் வாழ்க்கையை முழுக்க தொலைத்து விட்டேனே, எவ்வளவு பெரிய பாப்பி நான். மனம் சமாதானம் இல்லாமல் மனம் அலைபாயக்கூடிய தன்மைக்கு வந்துவிட்டது என்று திரும்பி கூட பார்க்க ஓடுகிறான். மதுரையில் அடிக்கடி சொல்வார்கள், ஒரு பழமொழி சொல்வார்கள், வந்த வேலையை விட்டுவிட்டு பந்தக்கால் நடுதல் என்று சொல்வார்கள். அது பந்தக்கால் இல்ல, பந்தக்கால். நாம் எதற்காக வந்தோமோ, எந்த நோக்கத்திற்காக வந்தோமோ, எதை நிறைவேற்றுவதற்காக வந்தோமோ அந்த வேலையை விட்டுவிட்டு மீண்டும் மீண்டும் நம்மை நாமே பந்தப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய வலிமையான வாசனைகளை நாம் நட்டுக்கொண்டே இருக்கின்றோம். அதற்கு காரணம் மனம் சமாதானம் இல்லாமல். எந்த இலக்கை நான் அடைய வேண்டுமோ அதனை நோக்கி என்னுடைய அறிவு போவதில்லை. அதை காட்டிக் கொடுக்கக்கூடிய அறிவிடத்திலே மனம் சமாதானம். முதல் இழப்பு மனதிலே கவனக்குறைவு என்பது வந்து விடுகிறது. இந்த கவனக்குறைவு வந்தாச்சு அப்படின்னா மனதுல என்ன வராதுன்னா சாத்திய வஸ்து பிரமாதா. அடைய வேண்டிய இலக்கை பற்றி நினைவும் மனதுக்கு வராது. எதை அடையணுமோ அதை பற்றின எண்ணமும் மனதுக்கு வராது. கூட பார்க்கலாம், எதை அடைய வேண்டுமோ அதை பற்றின எண்ணம் மனதுக்கு வராத போது, எதை நான் அடைந்தால் எந்த லாபமும் இல்லையோ, எதை நான் அடைந்ததனாலே என்னுடைய மனம் தாபத்திலிருந்து விடுபடாதோ, சந்தோஷத்தை அடைய மாட்டேனோ அதை நோக்கியே மனம் போகுமே தவிர, மனம் சாத்திய வஸ்து என்றால் அடைய வேண்டிய வஸ்துவை பற்றின எண்ணத்திற்கு மனம் வராது, அது நினைவையே கொண்டு வராது. கவனக்குறைவு சிந்தனையை எனக்கு கொண்டு வராமல், இலக்கை காட்டாமல் போய்விடுகிறது. இலக்கிடத்திலிருந்து என்னை வெகு தூரம் பிரிக்கிறது. அஜாமிலோபாக்கியானம் அப்படின்னு ஒரு உபாக்கியானம் பாகவதத்திலே வருகிறது. அஜாமிலன் சொல்லக்கூடிய ஒரு பிராமண அந்தகன் சிறு பிராயத்திலேயே அந்த காலத்தை சிசு பால்ய விவாகம் செய்து வருவார்கள். பால்ய விவாகம் அவ்வாறு செய்யப்பட்டு வேதங்களை முறையாக கற்றவன் அக்னிஹோத்திரம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இடத்திலே அப்பாவுக்கு சகாயம் செய்ய வேண்டும், அம்மாவுக்கு சகாயம் செய்வதற்காக, மனைவிக்கு சகாயம் செய்வதற்காக போய் வணிக கடைக்கு சென்று நிறைய சாமான்களை எல்லாம் வாங்கி கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் கிளம்புகிறார். அதே நேரத்திலே யாகத்துக்கு தேவையான எல்லா திரவியங்களையும் சேகரிப்பதற்காகவும் போகிறார். வீட்டை விட்டு கிளம்பியவன் மீண்டும் வீட்டுக்கு திரும்பி வரவே இல்லை. காரணம், வீதியிலே ஒரு விபச்சாரியை பார்க்கிறான். குடித்து விட்டு உடம்பிலே வஸ்திரம் இல்லாதவளாய் அவளுடைய
ஆக்கர்ஷணத்தின் காரணத்தினால் முன்னாடியே போய்விடுகின்றான். காலங்கள் உருண்டோடுகிறது. 10 குழந்தைகள் பிறக்கின்றது என்று பாகவதம் சொல்கிறது. இவனுக்கு பிறந்ததா மற்றொரு பிறந்தா தெரியாது. அதுல 10வது குழந்தையோடையே வாழ்க்கை கழிக்கின்றான். வயது ஆகிவிட்டது நிறைய. இறப்போடும் காலத்திலும் இவனுக்கு தான் என்ன காரியம் செய்ய வந்தோம் என்பதை ஞாபகத்துக்கு வரவில்லை. தான் எந்த தர்மத்தை செய்ய வேண்டும் என்பது ஞாபகத்துக்கு வரவில்லை. எந்த இலக்கை அடைய வேண்டும் என்பது ஞாபகத்துக்கு வரவில்லை. இப்போ தான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதும் ஞாபகத்துக்கு வரவில்லை. மோகத்திலே கிடைக்கின்றான். வியாதி வந்துவிட்டது. யமதர்மராஜா தூதர்கள் வந்து கழுத்திலே கயிற்றை கூட அந்த நேரத்திலே அவனுக்கு ஸ்மரணை வருகின்றதாம். நாராயணா அவனுடைய கடைசி பையனை அழைத்து நாராயணா தன்னை கொண்டு வான்னு சொல்லணும். ஆனா நாராயணா என்று கூப்பிட்ட உடனே உயிர் பிரிந்து விட்டது. விஷ்ணு தூதர்கள் வந்துட்டாங்க. 2 பேருக்கும் சண்டை. அவன் நாராயணன் சொன்னதனாலேயே அவனுடைய பக்தனா மாறிவிட்டான். வழக்கு யமதர்மராஜாவுக்கு போகிறது. யமதர்மராஜா சொல்கிறார், அவன் தெரிந்து சொன்னாலும் சரி, தெரியாமல் சரியாமல் சொன்னாலும் சரி, அவன் நாராயணன் சொல்லிவிட்டான். அதனாலே அவன் பக்கமே நாம் தலை வச்சு படக்கூடாது. காரணம் அவன் நாராயணனுடைய பக்தராக மாறிவிடுகிறார். ஆகியனாலே நாம் அவனை தொடக்கூடாது, வந்து விடுங்கள். அப்பொழுதுதான் இவனுக்கு ஞாபகத்துக்கு வருகின்றதான், நான் இறக்கும் தருவாயிலே நாராயணா என்கின்ற ஸ்மரணையை கொண்டு வந்ததற்கு காரணம் இந்த பிறவியை நான் எடுத்த முயற்சி அல்ல. நான் ஜென்ம ஜென்மாந்தரமாக எடுத்த ஏதோ நல்ல வாசை மனதுக்குள்ளே இருந்திருக்கிறது, வெளிப்பட்டிருக்கிறது. ஒரே ஒரு முறை இந்த பிறவிலே செய்த எல்லா பாவத்தையும் போக்குவதற்கு நான் எத்தனையோ பிறவிலே செய்த அந்த புண்ணிய பலன் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்து ஒரு முறைக்கு நாராயணா என்று கூட்டத்திற்கு யமதர்மராஜா என்னை விட்டு போய் நாராயணன் ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறேன் என்றால் வாழ்க்கை முழுக்கும் நான் நினைத்திருந்தால் நினைக்காமல் போய்விட்டேன். அப்பதான் தன்னுடைய எல்லா ஞாபகத்துக்கு வரலாம். தன் அப்பா அம்மாவுக்கு பண்ண வேண்டிய பணிவிடையை பண்ணாமல் போய்விட்டேன். மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய பணிவிடையை செய்யவில்லை. தான் நித்தியமாக செய்ய வேண்டிய அக்னி கோத்திரங்கள், வேத பாராயணங்கள், வேதத்தை கற்றுக் கொடுத்தலை செய்யவில்லை. இறைவனை குறித்து தியானிக்கவில்லை. எவ்வளவு பெரிய பாப்பினார். இதெல்லாம் காரணம் நான் உலகத்துக்கு பின்னாடி சென்றது, விஷயத்திற்கு பின்னாடி சென்றது. என்னை இலக்கை நோக்கி புகவிடாமல் இந்த விஷயங்கள் என்னை அபகரித்துக் கொண்டு போய்விட்டது. நான் இப்பொழுது நிர்கதியானவனாக இருக்கிறேன். இது எனக்கு வேண்டாம். மீண்டும் நான் இறைவனையே நினைக்க போகிறேன். ஓடான் ஜாமி. இங்கே 2வது தடை நாம் எப்பொழுது சமாதானம் கொள்ளவில்லையோ, அறிவிடத்திலே சமாதானம் கொள்ளவில்லையோ, அப்போ அந்த அறிவு என்ன ஆகிறது? சாத்திய வஸ்துவிடத்திலே கவனக்குறைவுடன் இருந்து விடுகிறது. நினைவு என்பது வருவது கிடையாது. நினைவு வரவில்லை என்றால் 3வது தடை தானா வருவது. என்னன்னா பிரயத்தனம் நாஸ்தி. பிரயத்தனம் என்பது இருக்காது. அதை நோக்கி நான் பிரயத்தனப்படணும்னு எனக்கு ஒரு எண்ணமே வராது. காலம் உருண்டோடுகிறதே, காலம் உருண்டோடுகிறதே, வியாதி வந்து என்னை தாக்குகிறதே, வயோதிகம் வந்துவிட்டதே, இறப்பு என்று வருமோ என்று தெரியவில்லையே, இந்த எண்ணம்லாம் வராமல் இதற்குள்ளாக நான் போய் பிரயத்தனப்பட்டு அந்த உண்மையை அடையணுமேங்கிற அந்த எண்ணம் கொஞ்சம் கூட மனதுக்கு வராது. உண்மையை நோக்கின பிரயத்தனம் என்றால் முயற்சி. உண்மையை நோக்கின முயற்சி என்பது நமக்கு இருக்க வாழ்க்கை. முயற்சி என்பது என்னடானா, ரொம்ப அடுத்த வாழ்க்கையில பார்க்க போறோம். முயற்சி என்பது இந்த க்ஷணமே ஏற்பட வேண்டிய மெதுவா பார்த்தோம்னா இப்ப என்ன, ஏன்னா பல பேருக்கு என்ன எண்ணம் இருக்குதான்னா, கடைசி காலத்துல இறைவன் நினைத்தால் போறாதா? உடனே அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்? கீதையிலேயே பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கார்? யார் இறக்கும் பெருவாயிலே என்னை நினைக்கின்றாரோ கட்டாயம் அவர்கள் என்னை அடைகிறார்கள். உடனே அது அவங்க நேர பாகவத்துக்கு பிரமாணம் கொடுக்கிறார். கஜேந்திரனை பாருங்கள், இறக்கும் தருவாயிலே அது மூலமே நாராயணான்னு கூப்பிட்டார், பகவானுக்கு காப்பாற்றுகிறார். அஜாமிரன் பாருங்கள், நாராயணான்னு கூப்பிட்டார், காப்பாற்றுகிறார். அதே போல இறக்கும் தருவாயிலே கூப்பிட்டுக்கலாம். இப்ப என்ன பிரயத்னம்? இப்ப இருக்கு அவசியம். எனக்கு இறப்பு வரும்போது நான் கூப்பிட்டுக் கொள்கின்றேன். அதுவரைக்கும் நான் இந்த உலகத்திலேயே ஆழ்ந்து இருக்க போறேன்.
இறைவனை பற்றின ஞானத்தையோ அதை அடைவதற்கு உண்டான முயற்சியோ அதனிடத்திலே மனதை பொருத்துதல் என்பதோ எனக்கு தேவையில்லை. இப்ப தேவையில்லை. இன்னும் ஒரு சாராருக்கு என்ன தவறான எண்ணம் என்றால், இதெல்லாம் யாருக்குன்னா எல்லாவற்றையும் திறந்து போனவனுக்கு தான் இந்த சிந்தனை எல்லாம் ஒன்றும் சமாதானம் அடைய வேண்டும். நம்ம தான் நிறைய கடமை ஆற்ற வேண்டியிருக்கிறது, நிறைய பணியெல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கிறது. அதெல்லாம் பண்ணும்போது இதெல்லாம் இதை கொண்டு மனசை வேணா செலுத்துவானா அப்படி கொடுத்தால் கூட ஒரு நேரம் கொடுத்து அரை மணி நேரம் என்னுடைய மனம் போவதற்கு தயாராகி. ஒருவேளை நமக்கு அந்த எண்ணம் இருந்தால் அதை மாற்றிக்கொள்ள செய்கிறார். பிரயத்தனம் 100% இருந்தால்தான் மனமானது போய் பொருந்தும். பிரயத்தனமானது இல்லாமல் போவதற்கு காரணம் சாத்தியத்திடத்திலே கவனக்குறைவு. சாத்தியத்திடத்திலே கவனக்குறைவு வருவதற்கு காரணம் அறிவிடத்திலே மனமானது கவனக்குறைவுடன் இருக்கின்ற காரணத்தினாலே. அறிவு தெளிவு வர வரதான் அந்த அறிவிடத்திலே போய் நிலை கூடும். அறிவிலேயே தெளிவில்லை, அறிவிலேயே கவனக்குறைவு, கேட்கும் போதே கவனமாக கேட்கவில்லை என்றால், கவனக்குறைவுடையே நான் கேட்டுவிட்டேன் என்றால் அங்கேயே விட்டு வந்துடுவோம். அதனால்தான் ஒரு சில சாதகனை பார்த்தோம் என்றால் ரொம்ப 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 கவனமாக கேட்பார்கள், மனம் பொருந்து கேட்பார்கள். கேட்டதை அந்த சமயத்திலேயே உள் வாங்கி ஒரு சாராருக்கு திரும்ப திரும்ப கேட்டு அதன் மூலமாக உள்ளே வாங்கி வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு சாராருக்கு எவ்வளவு கேட்டாலும் கேட்டதை அங்கேயே விட்டு போகின்ற தன்மை. காரணம் என்ன? கவனக்குறைவு, மன சமாதானம் இல்லை. முதல் விஷயம் மன கவனக்குறைவு வருகிறது. இரண்டாவது சாத்தியத்திடத்திலே நினைவு வராது. மூன்றாவது பிரயத்னம் என்பது இருக்காது. நான்காவது நாம் ஒருவேளை அப்படியே நான் முயற்சி எடுக்கலாம் என்றாலும் ஞானம் இல்லாத காரணத்தினாலே, சாத்தியத்திடத்திலே எனக்கு கவனம் இல்லாத காரணத்தினாலே பிரயத்தனம் விபலம், முயற்சி வீணாக கழிந்து விடுகிறது. எங்கே? உலகத்திடத்திலே. வீணாக முயற்சி எடுத்து தேவையான இடத்துக்கு நான் பிரயத்தனம் பண்ணணும், அந்த பிரயத்தனம் பலனளிக்காமல் போய்விடுகிறது. முயற்சி வீணாகி, பிரயத்தனம் விபலம், முயற்சி வீணாகி போய்விடுகிறது. முயற்சி வீணாக வேண்டாம் என்றால் சமாதானமாக 100% இருத்தல். இது நான்காவது இழப்பு, பிரயத்தனம் விபலம். அஞ்சாவது மனஹா திருஷ்டிகி கரணம் ஏகத்திர பந்தானீச்ச. ரொம்ப அழகான ரொம்ப சூக்ஷ்மமான விஷயத்தை சொல்றார். மனமானது சமாதானம் அடையவில்லை என்றால், ஞானத்திடத்திலே மனமானது சமாதானம் அடையவில்லை என்றால் என்னெல்லாம் வராதாம்? மனஹா, மனமானது சமாதானம் அடையாத போது முதல் கரை திருஷ்டியானது, பார்வையானது அதன்பால் இருக்காது. பார்வையை கொண்டு போய் அது இடத்திலே, திருஷ்டி என்றால் அறிவை கொண்டு ஊனக்கனால பார்க்கறது. அறிவை கொண்டு பார்த்தல் என்பது, அறிவை கொண்டு நான் நிலைநிறுத்தல் என்பது முடியாமல் போய்விடுகிறது. அறிவை கொண்டு நிலைநிறுத்த முடியாத போது கரணம், எல்லா சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ், மைண்ட், என்னுடைய பிராணன், இவைகள்லாம் சேர்ந்து கரணம் என்று பேர். கரணம் என்றால் கருவி. பாக்கிய கரணம், ஆந்தர கரணம், வெளியில இருக்கக்கூடிய கருவிகள், இந்திரியங்கள். அதே போல உடல் பிளஸ் உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பிராணன், மனது, இவைகளையும் நிலைநிறுத்த முடியாமல், ஒன்றுபடுத்த முடியாமல் போய்விடுகிறது. நம்ம சொல்லுவோம் அல்லவா, ரெஸ்ட்லெஸ் மைண்ட், ரெஸ்ட்லெஸ் பாடி, ரெஸ்ட்லெஸ் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ், ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருப்பார்கள். அமைதியாக ஒரு இடத்துல
இந்த ரெஸ்ட்லெஸ் மைண்டுக்கு சிந்திக்கக்கூடிய வேலையை கொடுத்து விட்டால் அவ்வளவுதான், அதிகமா ரெஸ்ட்லெஸ் ஆயிடும். கொஞ்சம் உட்கார்ந்து கூட அமைதியா சிந்தியப்பா. கருவிகள் தயாராக இல்லாமல், வாங்கக்கூடிய தகுதி இல்லாமல் போய்விடுகிறது. அதனாலதான் இப்பேற்பட்ட எவ்வளவு விஷயங்களை திரும்ப திரும்ப சொன்னாலும் உள்ள போறதில்லை, எவ்வளவு படித்தாலும் உள்ளே போவதில்லை, மனதுக்குள்ளே தங்குவதும் கிடையாது. திருஷ்டிகி கரணம் ஏகத்ர பந்தானி ந பவதி. திருஷ்டியும் நிலை பெறுவது இல்லை. எங்க? ஏகத்ர, ஒரே இடத்தில், ஒரே இடத்தில் பந்தானி ந பவதி, ஒரே இடத்தில் நிலை பெறுதல் என்பது இல்லாமல். நினைச்சு பாருங்க, கங்கோத்திரியில் இருந்து கோமுக், கோமுக் என்பது 14 கிலோமீட்டர். கங்கோத்திரியில் இருந்து, கங்கோத்திரியில் இருந்து கோமுக் 14 கிலோமீட்டர்ல 10 கிலோமீட்டர் தூரம் கோடால குதிரையில போறோம். அங்க இருந்து 4 கிலோமீட்டர் நடந்துதான் போயாகும், அது வழியே கிடையாது. இப்போ இந்த 10 கிலோமீட்டர் தூரம் குதிரையில நாம போறோம். அந்த குதிரையானது நம்மை பத்திரமாக அழைத்துக் கொண்டு போகிறது. சாதாரணமாக குதிரை மேலே தன்னை யாரையும் ஏறவிட, யார் தன்னை பழக்கி இருக்கிறானோ அவனை மட்டும்தான், யார் பராமரிக்கிறானோ அவனை மட்டும்தான் ஏற அனுமதி கொடுக்குமே தவிர மற்றவர்களை தன் உடம்பிலே ஏற்றுவதற்கு அனுமதி கொடுக்கும். கீழே தள்ளி. அப்போ ஒரு குதிரையானது தன் முதுகிலே ஒருவனை ஏற்றுக்கொண்டு போவதற்கு, அமைதியாக கொண்டு போய் என்னை சேர்ப்பதற்கு எவ்வளவு பயிற்சியை அவன் கொடுத்திருக்க வேண்டும், எவ்வளவு சமாதானம் அவனுடைய மனதிலே வந்திருக்க வேண்டும். ஹார்ஸ் பவர் அப்படின்னு சொல்றோம். ஹார்ஸ் பவர், அது குதிரையா இருக்கலாம், அது டூ வீலரா இருக்கலாம், அல்லது மோட்டாரா இருக்கலாம், அல்லது காரா இருக்கலாம். ஹார்ஸ் பவர், குதிரை பவர். குதிரைக்கு என்ன ஓடுகின்ற பலம் இருக்கோ அந்த பலம் இதுல இருக்கு. நினைத்து பாரு, அப்பேற்பட்ட பலம் பொருந்திய குதிரையை தன் கட்டுப்பாட்டுகளை கொண்டு வந்திருக்கிறான் என்றால் அந்த குதிரையை கொண்டு அவன் என்ன வேணா சாதிக்கிறான். அதே போல நம்முடைய மனம் அவ்வளவு பலம் பொருந்திய மனம். பலம் பொருந்திய மனதை நமக்கு சகாயம் செய்வதற்காக நான் மாற்றினேன் என்பார். அந்த மனதை கொண்டு என்ன வேணா சாதிக்கலாம். ஆனா இன்னைக்கு நாம நம்முடைய பலத்தை முழுக்க இழந்து வீணாக வரையம் செய்துவிட்டு மனதிலே சோர்வு, கவலை, டென்ஷன், ஃபியர், ஆங்கிரி, இப்படி என்னெல்லாம் மனதுக்குள்ள வைத்துக் கொண்டு மனதில் இருக்கக்கூடிய முழு பலத்தையும் நாம் அனுபவிக்க முடியாமல் தள்ளி. அதனால நம்முடைய மனம் தயாரா இல்லை அறிவை வாங்குவது, பார்வையும் தயாரா இல்லை உண்மையை பார்ப்பதற்கு, புரிந்து கொள்வதற்கு, சிந்திப்பதற்கு. ஒரே ஒரு இடத்திலே நிலை கொள்வதற்கு மனம், இந்திரியங்கள் தயாராக இல்லை. காரணம் என்ன? நாலா பக்கத்திலும் என்னுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய சக்திகள் வரையமாகின்றன. இது எதனால வருகிறது? சமாதானம் இல்லாமல் போகின்ற காரணத்தினாலே. சரி சுவாமிஜி, நாங்கள் சமாதானம் இல்லாதனால இதெல்லாம் இழக்கிறோம் தெரிகிறது. எப்படி இந்த சமாதானத்தை கொண்டு வருவது? மனதுக்கு சமாதானத்தை எப்படி கொண்டு வருவது? முதல் சாதனம், மனதை ஒருமுகப்படுத்துவதற்கு முதல் சாதனம் அத்யந்த தீவிர வைராக்கியம். அத்யந்த தீவிர வைராக்கியம். தீவிரமான வைராக்கியமானது நம்மிடம் இருக்கிறது. வைராக்கியம்னா நிறைய பார்த்துட்டோம் நாம. அத்தியந்தமான வைராக்கியம்,
எது எனக்கு இலக்காக இருக்கோ அதை அடைவதில் மட்டும்தான் ராகம், விருப்பம். அதை தவிர்த்து மற்ற எந்த ஒன்றிலும் என்னுடைய மனம், உடல், இந்திரியங்கள், சிந்தனை எதுவும் போகாது. அடைய வேண்டிய இலக்கண மட்டும்தான் என்னுடைய மனம் இருக்கும், அதில் மட்டும்தான் மனம் பொருந்தி இருக்கும். அதை தவிர்த்து வேறொன்றிடத்திலே மனம் இருக்காது. அத்தியந்த தீவிர வைராக்கியம். இது நீங்க எல்லா துறைகளிலும் நீங்கள் பார்க்கலாம். இலக்கை அடைய வேண்டும் என்று முடிவு செய்துவிட்டார்கள். அந்த இலக்கை அடைவதற்கு அவர்களுக்கு இந்த அத்தியந்த தீவிர வைராக்கியம் இருந்தால்தான் அவர்களால் பயிற்சி எடுத்திருக்கிறார்களா என்று பார்ப்பதற்காக ஒரு நாள் பயிற்சி வைக்கிறார். என்ன பயிற்சியை செய்ய போகிறார், என்ன விளையாட்டு கொடுக்க போகிறார், என்ன போட்டி வைக்க போகிறார், யாரையும் சொல்றேன். ரொம்ப ரகசியமா வைத்துக் கொண்டு விட்டு ஒரு பெரிய மரத்துக்கு பக்கத்திலே கிளையிலே ஒரு சிறு கிளியை தொங்க விட்டு, என்றால் பொம்மையால் செய்யப்பட்ட ஒரு கிளியை தொங்க விட்டு, எல்லோரும் பார்க்கின்ற அளவே அந்த கிளியை தொங்க விட்டு ஒவ்வொருத்தரையா கூப்பிடுறார். தர்மனை கூப்பிடுறார், துரியோதனன் கூப்பிடுறார், பீமனை கூப்பிடுறார், எல்லோரும் கர்ணனை எல்லோரும் ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணினாலும் வரிசையா வர்ணிக்கிறார். மரத்தை பார்க்கிறேன், இலையை பார்க்கிறேன், கிளையை பார்க்கிறேன், பூக்களை பார்க்கிறேன், விதவிதமா என்று வர்ணிக்கிறாங்க. மரத்துல இந்த கிளைக்குள்ளே என்ன பார்க்கிறாய்? கிளியை பார்க்கிறேன். கிளி என்ன பார்க்கிறார்? அக்கையை பார்க்கிறேன். எல்லோரையும் அனுப்பிக்கிறாராம். ஒவ்வொருத்தராக எல்லோருமே இந்த உண்மையை அடைவதற்கு அறுதியற்றவர்கள் குறித்துவான். அர்ஜுனனை கூப்பிடுறான். அர்ஜுனா என்ன பார்க்கிறாய்? கிளியினுடைய கண்ணை மட்டும் பார்க்கிறேன், வேற எதுவுமே தெரியலையான்? தெரியவில்லை. படி. கிளியினுடைய கண் மட்டும் தெரிகின்ற அர்ஜுனனுக்கு மற்ற எல்லாமே அவனுடைய கண் பார்வையிலிருந்து விலகி. சமாதானம். மனம் ஒரே ஒரு இடத்திலே குவிந்தால், அதைத்தான் பதஞ்சலி சொல்றார் நம்முடைய யோக சூத்திரத்துல பிரத்யாகாரம் அப்படின்னு சொல்றார். பிரத்யாகாரம் என்றால் ஒரே இடத்திலே இந்திரியங்கள், மனது, பிராணன் அனைத்தையும் குவித்து வைக்க. அப்பதான் என்ன பண்ண முடியும்? தாரணா. எதை நான் அடைய ஆசைப்படுகிறேனோ அந்த அறிவை நான் தாரணா என்றால் பிடிக்க முடியும், அதை தியானிக்க முடியும், அதை நான் அடைய முடியும். அத்தியந்த தீவிர வைராக்கியம். முதல்ல அனைத்திலிருந்தும் விடுபட்டு ஒன்றே ஒன்றில் மட்டும் விருப்பம் உடையவனாய் இருத்தல். இரண்டாவது முக்கியமானது மகத்தரா பல லிப்சா. மகத் என்றால் பெரியது, மகத்தரா என்றால் பெரியதுக்கும் பெரியதாக மிக அதிகமான, இந்த உலகத்துல யாராலுமே அடைய முடியாத பலனை இப்சா அடைய விரும்புவது. உலகத்துல எல்லோரும் அடைகின்ற பலனை நாம் அடைந்தால் அது பெரிய ஒரு விஷயமே கிடையாது. அப்பா வீடு கட்டினார், நானும் வீடு கட்ட ஆசைப்படுகிறேன் என்றால் அது பெரிய விஷயமே கிடையாது. எங்க அப்பா எவரெஸ்ட் சிகரம் ஏறினார், நானும் எவரெஸ்ட் சிகரத்துக்கு மேல ஏதாவது சிகரம் இருந்தால் ஏற ஆசைப்படுது என்று பெரிய விஷயம் கிடையாது.
இந்த உலகத்துல யாருமே அடையாத ஒரு பலன். அதை அடைந்தால் மீண்டும் வேறொரு பலனை அடைய வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் வராமல் ஒரு பலன் இருந்தால் அந்த பலனிடத்திலே ஆசை வைத்தால் அப்போ மனம் சமாதானம் அடைகிறது. மகத்தரகா மகத்தரகா பல லிப்சா, உயர்வான பலனிடத்திலே விருப்பத்தை நான் வைத்தால் அது எனக்கு மன சமாதானத்தை கொண்டு வருகிறது. ரொம்ப சுலபம். நம்முடைய இந்த இடத்துல மகத்தரகா என்று போகாமல் நம்முடைய நிலையில பார்த்தோம் என்றால், நம்முடைய எண்ணங்கள் உயர உயர நாம் அடைய வேண்டிய இலக்கும் உயர்வாக இருந்தால் தானாக நம்முடைய மனம் குவிதலை பார்க்கும். என்னுடைய பலன் பெரிதாக போக 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 மனம் தானாக குவியும். என்னுடைய பலன் மகத்தரம் மேலானதாக இருந்தால், என்னுடைய இலக்கு இறைவனை அடைவதாக இருந்தால் மனம் தானாக போய் சமாதானம் அடைகிறது. இதன் மூலமாக நான் மனதை ஒருமுகப்படுத்தலாம், சமாதானத்தை கொண்டு வரலாம். இதெல்லாம் செய்யறதுனால என்ன லாபம்? பலனை இந்த சமாதானத்தினால என்ன லாபம் என்றால், மனம் சமாதானம் அடைகின்ற நேரத்திலே அது எனக்கு உடல் பலத்தை கொடுக்கிறது, மனோபலத்தை கொடுக்கிறது, பிராண பலத்தை கொடுக்கிறது, புத்தி பலத்தை கொடுக்கிறது. ஏகாகிரமான மனம் வந்ததுனால குரு என்ன சொல்லுகின்றாரோ அதை அப்படியே வாங்கிக் கொள்கின்ற தகுதியை நான் இப்போ மனது சலனப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறதுனால இந்திரியமும் உடம்பும் பிராணனும் அதற்கு ஒத்துழைக்காததுனால வாங்குகின்ற அறிவு உள்ளே போறது இல்லை. அப்படியே உள்ள போனாலும் அது தங்கிறது இல்லை. அப்படியே தங்கினாலும் நமக்கு அது முழுமையான புரிதலாக இருப்பதில்லை. காரணம் என்ன? மனதில் இருக்கக்கூடிய விருப்பம் சலனங்களும். அது வேண்டாம் என்றால் மனதை சமாதானம். இத சொல்லிவிட்டு சம தம உபரம திக்ஷா ஸ்ரத்தா சமாதானம், இந்த ஐந்தும் அந்தரங்க சாதனம் என்று சொல்ல. இந்த ஐந்தும் உள்ளுக்குள்ளே நமக்கு வரவேண்டிய பண்புகள், உள்ளுக்குள்ளே நாம் பின்பற்ற வேண்டிய பண்புகள். இவ்வாறு பின்பற்றினா என்ன பலன்டான்னா, ரொம்ப அழகான உதாரணம் கொடுக்கிறார். அதீரஸ்ய யோகுஹு யதா ஸ்ரசம் ததா அந்தரங்க விஹீனஸ்ய கிருதஹ ஸ்ரவணஹ கோத்யஹான பலந்தி. இதுதான் பலன். நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு அவர் உதாரணம் கொடுக்கிறார். அதீரஸ்ய, தீரன் என்றால் மன வலிமை உடையவன், மன கட்டுப்பாடு உடையவன், மன சமாதானம் உடையவன். அதீரன் என்றால் மன கட்டுப்பாடு இல்லாதவன், மன அமைதி இல்லாதவன். அறிவிடத்திலும் இலக்கிடத்திலும் செய்ய வேண்டிய காரியத்திடத்திலும் ஒருமுகப்பாடு இல்லாதவனுக்கு யோகுஹு யதா அஸ்திர சம்பதா, யுத்தத்திலே அவனுக்கு எப்படி மன கட்டுப்பாடு இல்லாதவனுக்கு அஸ்திரங்கள் நிறைய இருந்தாலும் அதனால் ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. தன்னுடைய அம்பரா துணியிலே நிறைய அஸ்திரங்களை வைத்திருக்கிறார், ஆயுதங்களை எல்லாம் வைத்திருக்கிறார். அஸ்திரம் சஸ்திரம் அம்பு விதவிதமான ஆயுதங்கள் வச்சிருக்கான். ஆனா எப்படி அது அவனுக்கு பயன்படாதோ, வலிமை இல்லாத மனம் பொருந்தியவனுக்கு வலிமையான ஆயுதங்கள் எப்படி பயன்படாதோ, அதே போல அந்தரங்க விஹீனஸ்ய, மனம் அமைதி இல்லாத மனிதனுக்கு கிருதஹா ஸ்ரவண கோத்யஹான பலந்தி. எப்படி ஸ்ரவணமானது கேட்கப்படும், ஸ்ரவணம் இல்லாத போது
அவனுக்கு சிரவணம் இல்லாத காரணத்தினாலே ஞானம் வரவில்லை. ஞானம் வராதனாலே இலக்கணத்திலே அறிவு வரவில்லை, பிரயத்தனம் வரவில்லை. அதனால அவன் கவனக்குறைவினை வாழ்வதனால மேலான பலனை அவனால் அடைய முடியாமல் போய்விடுகிறது. மேலான பலன் போகணும்னா அந்தரங்க சாதனம், இந்த 6 சாதனமும் அந்தரங்க சாதனமாக சொல்லப்பட்டு இது இருந்தால் ஸ்ரவணம் கவனமாக நடக்கும். ஸ்ரவணம் நடந்தால் மனனம் நடக்கும். மனனம் இருந்தால் தியானத்திலே போய் நான் அமரலாம். நிச்சயமாக சமாதி என்பது கிடைக்கும். இது 3வது சாதனம். விவேக, வைராகிய, 3வது சம தம உபரம திதிக்ஷா ஸ்ரத்தா சமாதானம். கடைசி சாதனம், சாதன சதுஷ்டயத்துல கடைசி சாதனம் முமுக்ஷுத்வம். மாணவன் கேட்கிறான் குருட்ட, முமுக்ஷுத்வம் கிம்? முமுக்ஷுத்வம் கிம்? முமுக்ஷுத்வம் என்றால் என்ன? முமுக்ஷுத்வம் என்றால் என்ன? குரு பதில் கொடுக்கிறார், மோக்ஷோமே பூயாத், மோக்ஷோமே பூயாத் இதி இச்சா. இச்சா என்றால் ஆசை, விருப்பப்படுவது, விரும்புவது. எதை விரும்புவது? மோக்ஷோமே பூயா இதி. மே எனக்கு, மே எனக்கு இச்சா, இச்சா பூயா ஆசையானது இருக்கட்டும். எதை அடைய? மோக்ஷோமே பூயா, மோக்ஷா பூயா இதி. மோக்ஷம் அடைய வேண்டும், மோக்ஷம் ஏற்பட வேண்டும் என்கின்ற விருப்பமானது எனக்கு இருப்பது முமுக்ஷுத்வம். முமுக்ஷு என்றால் மோட்சம் அடைய ஆசைப்படக்கூடிய, துவம் என்றால் தன்மை, மோட்சம் அடைகின்ற தன்மை. மோட்சம் அடைகின்ற தன்மையானது எனக்கு, அந்த ஆசையானது எனக்கு. நம்ம இந்த மோட்சத்தை பத்தி ரொம்ப விரிவா பார்த்துட்டோம். எதிலிருந்து மோட்சம் என்பதை மறுபடியும் ஒருவர் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டோம் என்றால், மனதில் இருக்கக்கூடிய சம்சார தாப நிவிருத்தி மோட்சம். இதுதான் புரிஞ்சுக்கணும் நாம. மோட்சம், மோட்சம்னா மனதில் இருக்கின்ற தாபம், சம்சார தாப, மானச தாப நிவிருத்தி. மனதில் இருக்கின்ற தாபங்களிலிருந்து முழுமையாக விடுபடுதல் தான் மோட்சம், முக்தி என்று சொல்லப்படுவது. மனதில் தாபத்தை வைத்துக் கொண்டு ஒருவன் அந்த தாபத்தை வெறுத்துவதற்காகவே வாழ்ந்தானே ஆனால் அது காம்ப்ரமைஸ் சொல்ல. மனதுல கொஞ்சம் கூட தாபமே இருக்கக்கூடாது. எல்லா தாபத்திலிருந்தும் மனமானது முழுமையாக விடுபட வேண்டும். மானச தாப நிவிருத்தி மோட்சம். அந்த மோட்சத்துக்கு, அந்த இருந்து விடுபட வேண்டும் என்று யார் ஆசைப்படுகிறானோ அவன் அதற்காக என்ன பண்ணுகின்றான்? மோட்சம் அடைவதற்கு உண்டான பாதையை பின்பற்றி வருகிறான், அறிவை பெறுகிறான், மோட்சத்தை அடைகின்றான். இங்க மோட்சத்துவம், மோட்சத்தை அடைகிறது ஒரு பெரிய டாபிக், ரொம்ப விரிவான ஒரு டாபிக். மோட்சம் என்பது, விடுபடுதல் என்பது. ஒண்ணுன்னா பார்ப்போம். மோட்சம் என்பது மன நிறைவு. மோட்சம் என்றால் மன நிறைவு. பசி என்று வந்தால் அதுக்கு நாம் என்ன பண்ணுகிறோம்? உணவு விட்டு வயிற்று பசியை நிறைவுபடுத்துகிறோம், ஆற்றி. அதுதான் அதுக்கு நேரடியான சாபம். சரி, வயிற்று பசியானது உணவிட்டு ஆற்றப்பட்டு விட்டால் நிறைவு ஏற்பட்டு விடுகிறதா என்றால் 4 மணி நேரம் தாங்கிறது. மீண்டும் பசி வந்துடும், நிறைவேற்ற தன்மை வந்துடும். அதே போல மனதிற்கு நிறைவேற்ற தன்மை இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. பிறந்ததிலிருந்து ஒருவேளை நமக்கு வயது 50 அல்லது 80 வைத்துக்கொள்ளும்.
80 காலம் நம்முடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம், மனதை பார்த்தோம். நிறைவுபடுத்த வேண்டும் என்றுதான் நம்முடைய ஒவ்வொரு பிரயத்தனமும் இருக்கு. ஒவ்வொரு பொருளையாக கொண்டு வந்து இட்டு நிரப்பி நிறைவுபடுத்தணும், மனதை நிறைவுபடுத்த வேண்டும், அமைதிப்படுத்த வேண்டும், மனம் வெளியில மீண்டும் போகாமல் இருக்க வேண்டும் தான். அதனால ஆசைப்படுகிறோம், செயல் பண்ணுகிறோம், பலன் வருகிறது, அதை கொண்டு வந்து மனதை காமிக்கின்றோம். இப்போது நிறைவா இருக்கிறாயா? குழந்தைகள் ஒரு பொருள் வேணும்னு கேட்ட உடனேயே வாங்கி கொடுத்து அதை கொஞ்சம் சந்தோஷமா உனக்கு அது உடனே சந்தோஷம் சொல்லிடும். எந்த சந்தோஷம் நிறைய வைக்கின்றான், அடுத்த பொருளை பார்க்க வைக்கின்றான். அதே போல் நமக்கு ஒவ்வொரு பொருளையாக கொண்டு வந்து மனைவி, குழந்தைகள், பேர குழந்தைகள், வீடு, செல்வங்கள், புகழ், பணம், பதவி, புண்ணியம் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து மனதை கொடுத்து நிரப்பி மனமே நிறைவா இருக்கிறாயா என்றால் மனம் சொல்கிறது, இதை கொடுத்து விட்டாய், இன்னும் இதை கொடுக்காமல் இருக்கிறாய், இவ்வளவுதானே கொடுத்திருக்கிறாய், இன்னும் இவ்வளவு கிடைக்கவில்லையே, அவங்களுக்கு அவ்வளவு கிடைத்து விட்டதே. இந்த நிறைவற்ற தன்மையிலேயே மனமானது தொடர்ந்து நகர். என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் எதை சாதித்து விட்டேன்? நிறைவற்ற தன்மையை வைத்துக் கொண்டு என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் எதை சாதித்தேன் என்றால் துன்பத்தையும் கவலையையும் வருத்தத்தையும் நான் சாதித்தேன். இந்த நிறைவற்ற தன்மையிலும் நிறைவான தன்மை போவதற்கு நான் என்ன முயற்சி எடுத்திருக்கிறேன்? நேரடியான முயற்சி. பசிக்கு உணவுதான் நேரடி முயற்சி என்றால் மன நிறைவு அடையணுங்கிறதுக்கு நேரடியான முயற்சி என்ன? மனம் நிறைவற்ற தன்மைக்கு காரணம் மோகம். மோகத்துக்கு காரணம் அத்தியாசம். அத்தியாசத்திற்கு காரணம் அறியாமை. அறியாமை நம்மை விட்டு நீங்காத வரை நமக்கு மன நிறைவு வராது. நீங்க எத்தனை கோடி சேர்த்தாலும் சரி, எவ்வளவு புகழை சம்பாதித்தாலும் சரி, எவ்வளவு உறவுகளை பார்த்தாலும் சரி, எவ்வளவு உறவாடினாலும் சரி, இந்த உலகமா இருக்கலாம் அல்லது மேல் உலகமா இருக்கலாம், எவ்வளவு உறவாடினாலும் சரி, அறியாமை நம்மை விட்டு நீங்காத வரை நம்ம இடத்திலே குறைபாடுகள் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும், பூர்ணமற்ற தன்மை இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும். இந்த பூர்ணமற்ற தன்மை என்பது அறிவில் இருக்கு. அப்ப அறிவில் இருக்கக்கூடிய இந்த பூர்ணமற்ற தன்மையை நீக்குவதற்கு அறிவுதான் ஒரே சாதனமாக இருக்க முடியுமே தவிர வேற எந்த ஒன்றும் சாதனமாக இருக்க முடியாது. இதை புரிந்து கொண்ட மாணவன் என்ன பண்ணுகின்றான்? இந்த அறிவில இருக்கக்கூடிய குறைபாட்டை நீக்குவதற்குத்தான் இந்த உலகத்தை நான் வந்திருக்கிறேன். அதுதான் என்னுடைய முதல் வேலை, முக்கியமான வேலையும் முடிவான வேலையும் அதுதான். அதை அடைவதுதான். அதிலிருந்து நான் வெளியில வந்து நான் நிறைவு உடையவன் என்று தெரிந்து கொள்வதுதான் வாழ்க்கையின் வேலையாக இருக்க வேண்டும் என்று யார் ஆசைப்படுகிறானோ அவனுக்கு பேர்தான் முமுக்ஷு. அந்த முமுட்சுத்துவ தன்மை தான் இங்கே கடைசியா 4வது சாதனமா வச்சிருக்காங்க. இதை பற்றி ரொம்ப விரிவாக பார்க்க வேண்டும். சாயங்காலம் பார்ப்போம். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரி ஓம்.